So students, in our today's session, let us see the third lesson, algebra. In algebra, the particular topic quadratic graphs. Okay, so the introduction is the trajectory followed by an object, say a ball thrown upward at an angle, gives a curve known as parabola. So you can see from here, if we throw a ball in different directions, the arc formed or the curve formed will be called as a parabola. Then the trajectory of water jets in a fountain or of a bouncing ball results in a parabolic path. So this is a parabolic path. Okay. So a parabola represents a quadratic function. A quadratic function has a form f of x equal to ax square plus bx plus c. You already know this is the general formula of quadratic equation. Okay. So when it is represented by the which is equal to f of x means it will be called as quadratic function. So where a comma b comma c are constants and a not equal to 0. Okay. So this will be called as a parabola of a function. Okay. So you can see different points marked, and parabola is nothing but a general curve. You can draw the curve anyway, but you should not shake like this or like this. Straight curve it should be. Okay. And another thing you can note is when the y value is small, it will become larger and larger. When the y value is big, it will be smaller and smaller. You can see that the value of y equal to x square is the blue curve, but the value of 4 into x square is already greater than x square. Then you can see the red curve which is smaller than the blue curve. Here you can see the y equal to x square is this blue curve, and the y equal to 1 by 4 x square. 1 by 4 into something is the small only, smaller than the first one. You can see the red curve, it is larger one, the original. So a parabola is a symmetric with respect to a line called the axis of symmetry. The point of intersection of a parabola and the axis of symmetry is called the vertex of a parabola. Okay, the points in the parabola are called vertices. Okay, the graph of any second degree polynomial gives a curve called parabola. Second degree polynomial is nothing but quadratic polynomials. Okay, quadratic polynomials will be called as second degree. Degree you already know, the highest power. When the highest power of an equation is 2, then that will be called as a quadratic equation. So in that next topic, finding the nature of solution of quadratic equations graphically. So to obtain the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 graphically, we first draw the graph y equal to ax square plus bx plus c. Okay. So to determine the nature of solutions of a quadratic equations, we can use the following procedure. What are the procedures mean? If the graph of the given quadratic equation intersects the x-axis at 2 points, then the given equation has two real and unequal roots. So if the graph of the given quadratic equation touches the x-axis at only 1 point, then the given equation has only one root, which is same as saying two real and equal roots. If the graph of the given equation does not intersect the x-axis at any point, then the given equation has no real root. So we'll see this about this nature of solutions detail in the next example, which is 3.48. Okay, so discuss the nature of solutions of the following quadratic equations. Okay, three equations are given. We are going to find it is two real and unequal roots, or it is two real and equal roots, or it is no real root. We are going to check. Okay, so the first equation is x square plus x minus 12 equal to 0. First, we are going to prepare the table values of the equation y equal to x square plus x minus 12. So our equation is x square plus x minus 12 equal to y. So if we substitute the y value, then we are going to find, first we are going to substitute the x value. So let x equal to minus 5 I am taking. Okay, so substitute it in the equation, which is minus 5 whole square plus minus 5 minus 12 equal to y.
Okay, so minus 5 the whole square, minus minus plus. Okay, so 5 square is 25. Then plus into minus is minus. Okay, so minus 5 minus 12 equal to y. So just calculate this. It is minus 17. When you subtract 17 from 25, you will get 8. Okay, 8 equal to y. So which is nothing but y equal to 8. So that only it is written in the first column. Okay. Then if we substitute, let x equal to minus 4. Then minus 4 whole square plus minus 4 minus 12 equal to y. So minus 4 whole square is plus 16, and when you plus into minus 4 minus 12 equal to y. So this is nothing but minus 16, and 16 minus 16 is 0. 0 equal to y or y equal to 0. Okay. So when you put x value as minus 4, then y value will be 0. Then let x equal to minus 3. Keep on putting the values so only you should get the parabola. So minus 3 whole square plus minus 3 minus 12 equal to y. So 3 square is 9, and plus minus into minus is plus, and plus into minus is here minus 3 minus 12 equal to y. So this is minus 15, and 9 minus 15 is nothing but minus 6 equal to y, or y equal to minus 6. So you can see here minus 3 and minus 6. When x value is minus 3, y value is minus 6. So let x equal to minus 2. So minus 2 whole square plus minus 2 minus 12 equal to y. So 2 square is 4, and minus into minus is plus, and plus into minus is minus, and 2 minus 12 equal to y. So this is nothing but minus 14, and 4 minus 14 is minus 10 equal to y, or y equal to minus 10. Okay. So here you can see when x value is minus 2, y value is minus 10. So let x equal to minus 1. So minus 1 whole square plus minus 1 minus 12 equal to y. So 1 square is 1, minus into minus is plus, and plus into minus is minus, and 1 and minus 12 equal to y. So this is nothing but minus 12 equal to y, or y equal to minus 12. Here you can see plus 1 and minus 1 cancel. So students, நம்ம 3.48 எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் நம்ம இந்த 5 வேல்யூஸ் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன். அதே மாதிரி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் 5 வேல்யூஸ் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு வேல்யூஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. இந்த வேல்யூஸ் தான் yக்கு வருதுன்னா நீங்கள் ரீசெக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2 வந்து plot the points for the above ordered pairs x, y on the graph using suitable scale. ஓகே. ஸோ ஸ்கேல் அப்படின்னா இந்த கிராஃப்ல எப்போ எழுதியே ஆகணும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து 1 சென்டிமீட்டர், அதாவது இதை தான் நம்ம 1 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 1 சென்டிமீட்டர் எத்தனை யூனிட், ஒய் ஆக்சிஸ் 1 சென்டிமீட்டர் எத்தனை யூனிட் நீங்க எழுதணும். இந்த இவங்க எடுத்திருக்கல வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து 2 யூனிட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதாவது 1 சென்டிமீட்டர் வந்து ஈக்குவல் டு 2 யூனிட். அப்போ இதுல பாதி வந்து 1 யூனிட்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். இது 3 யூனிட், இது 5 யூனிட், இது 7 யூனிட், அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிளாட் பண்ணணும். பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் வேல்யூ கிடச்சிருக்கோ அதை கரெக்டாக பிளாட் பண்ணணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கொஞ்சம் தப்பாக ஆனால் கூட கிராஃப் வராது. ஓகே. ஸோ த தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் ட்ரா தி பேரபோலா அண்ட் மார்க் தி கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் தி பேரபோலா வித் இன்டர்செக்ட்ஸ் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ எக்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் மார்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. அது இல்லைனாலும் உங்களுக்கு -1 மார்க் வந்து மைனஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே. அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ஸை ஒரு பேரபோலாவா வரைங்க. அது ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சாக தான் இருக்கணும். நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக ஸ்கேல் வச்செல்லாம் வரைஞ்சிங்கன்னா அது பேரபோலா மாதிரியே இருக்காது. ஓகே. ஸோ ஃப்ரீ ஸ்கெட்சாக ஒரு பேரபோலா வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா, the roots of the equation are the x coordinates of the intersecting points. ரூட்ஸ்னு எதை சொல்லுவோம்னா, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒரு லைனோ இல்லை ஒரு பேரபோலாவோ கட் ஆச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் அது எங்கே கட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம்.
ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸோட ரூட் கண்டுபிடிக்க ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அதை கிராஃபிக்கலி ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது அது எக்ஸ் ஆக்சிஸை கட் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே ரூட்ஸ் என்னன்னா -4,0 அண்ட் 3,0 அதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கட் ஆகுது. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா இந்த எக்ஸ் இது ஃபுல்லா தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகே, இது மட்டும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கிடையாது, இது ஃபுல்லா எக்ஸ் ஆக்சிஸ், அப்புறம் இது ஃபுல்லா ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட்டும் ரூட்ஸ். And the parabola with x-axis which are -4 and 3 respectively. So இப்போ நீங்க x plus 3 equal to 0 அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா -3, அதே மாதிரி -4 plus x equal to 0 னா அப்ப x equal to +4 அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்க முடியும். அதான் ரூட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், 2 பாயிண்ட்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல அந்த ரூட்ஸ் கட் ஆச்சுன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்னன்னா ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும் -4ம் 3ம் ஈக்குவல் கிடையாது. ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேரு தான் ரியல். ரியல் ரூட்ஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கட் ஆனா மட்டும் அந்த ரியல் ரூட். அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டும் அன்ஈக்குவல்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன லைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் நீங்களே எனக்கு எழுதி அனுப்பணும். ஓகே, ஸோ இந்த டேபிளை உங்களுக்கு ஒரு தாடி காமிக்கிறேன், நீங்க போட்டு ரீசெக் பண்ணி நீங்க கிராஃப் போட்டு எனக்கு காமிக்கணும். I'll just show you the graph. இதையும் நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so we'll just see the third question. X plus 2x plus 5 equal to 0. Let y equal to x square plus 2x plus 5. ஏன்னா நம்ம அப்படி வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நமக்கு y ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, so now first step, prepare a table for the values y equal to x square plus 2x plus 5. Okay, so இதுக்கும் நம்ம values prepare பண்ண போறோம். Okay, so you know y equal to x square plus 2x plus 5 இல்லையா, உங்களுக்கு தெரியும். so first அப்போ x equal to நம்ம -3 ன்னு substitute பண்ணலாம். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா which is equal to -3 whole square plus 2 into -3 plus 5 அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா. so 3 square 9 minus into minus plus அப்போ இங்க minus வரும். so 2 into -3 is nothing but -6. okay, minus into plus is minus, 2 into 3 is 6 and plus 5 அப்படியே வரும். so அப்ப இதுல என்னன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ஆடிங் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு எனக்கு 14 கிடைக்கும். 14ல 6 எடுத்துட்டா 8 கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ரீசெக் நான் பண்ண x -3 போட்டா y 8 தான் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ when x equal to -2 let. ஓகே, ஸோ let நீங்க எழுதினீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். let x equal to -2 அப்போ போட்டீங்கன்னா x ஸ்கொயர் வந்து -2 ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 into -2 plus 5 அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ which is equal to 2 square 4 minus into minus plus and 2 into -2 is nothing but -4 plus 5. ஸோ இது நீங்க இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 தான் கிடைக்கும். ஸோ -2 and 5 இதையும் நமக்கு கிடைச்சாச்சு. ஸோ now let x be -1. ஸோ it is equal to -1 whole square plus 2 into -1 plus 5. ஓகே, ஸோ -1 whole square இது 1 போட்டுக்கோங்க. minus into minus plus அப்போ 2 minus into plus வந்து minus 2 into 1 வந்து 2 plus 5. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 6ல 2 போச்சுன்னா 4 கிடைக்கும். ஸோ அகெயின் இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு -1க்கு 4 தான் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்க இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் போட்டு ரீசெக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா நீங்க எனி வேல்யூ நீங்க எடுத்துக்கலாம். இந்த இடத்துல -13 எடுத்துக்கலாம், -40 எடுத்துக்கலாம், -50 எடுத்துக்கலாம். ஸோ இன்ஃபினிட்டி தவிர நீங்க என்ன வேல்யூ வேணா எடுக்கலாம். பட் அவ்வளோ பெரிய வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்க இதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம சின்ன சின்ன வேல்யூ எடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி நீங்க சின்ன வேல்யூ எடுத்தாதான் உங்களுக்கு கிராஃப் வரும். நீங்க இத 10க்கு மேல எடுத்தாலே உங்களுக்கு கிராஃப் போடவே முடியாது, பாராபோலா வராது. ஏன்னா கிராஃபை விட்டு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ் வரைக்கும் சின்ன சின்ன வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். ஸோ அடுத்தது நம்மளோட செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம பிளாட் பண்ண போறோம் பாயிண்ட்ஸ். -3,8 அடுத்து -2, -5, -1,4, 0,5, 1,8, 2,39, 3,20. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இந்த ஈக்குவேஷனை அந்த இடத்துல எழுதணும். அந்த பாராபோலாவோ இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோ நீங்க எது வரைஞ்சாலும் கிராஃப்ல
நீங்க இந்த ஈக்குவேஷனை அந்த லைனுக்கு மேலேயே எழுதணும். ஸோ அகைன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் போடணும், ஒய் ஒய் டேஷ் போடணும். ஓகே, ஒய்யை நீங்க வேணும்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், பட் இங்க ஒய்க்கு தேவை இல்லாததுனால நான் ஒய்யை இங்கே நிற்பாட்டிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க வரையறது தான் முக்கியம். ஒய் நீங்க வேணும்னா -1 -2 -3க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒய் டேஷ். ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா இந்த 2 பாயிண்ட் என்ன பண்ணுது, இங்க ஒரு பாயிண்ட் கூட இதுல டச்சே ஆகல. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னா there are no real roots. அப்படின்னா இதெல்லாம் ரியல் ரூட்ஸ் கிடையாது. ஓகே, அன்ரியல் ரூட்ஸ் பத்தி நீங்க அடுத்த 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிப்பீங்க. ஸோ இங்க அன்ரியல் ரூட்ஸ் பத்தி வேண்டாம், இங்க நோ ரியல் ரூட்ஸ் அவ்வளவுதான். ஓகே, அதாவது நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல அது கட் ஆகணும், அந்த பாராபோலாவோ இல்ல அந்த லைனோ கட் ஆனா மட்டும்தான் அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு, அதாவது ரியல் ரூட் இருக்குன்னு அர்த்தம். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒய் ஆக்சிஸ்ல மட்டும் தான் கட் பண்ணுது, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கட்டே பண்ணல. சோ இங்க நோ ரியல் ரூட்ஸ். ஓகே, நான் உங்களுக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் ஹோம்வொர்க் கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா, அது உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகும். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கட் ஆகும் சம்வேர், அது நீங்க தான் சொல்லணும். ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் தான் கட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு பேரு ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ். அதாவது இங்க 2,0 அப்படின்ற பாயிண்ட்ல அது வந்துச்சுன்னா அப்போ 2 வேல்யூ வரும், 2 வேல்யூமே 2 தான். ஓகே, அதுக்கு அதான் அர்த்தம். ஒரு பாயிண்ட்ல கட் ஆச்சுன்னா 2 வேல்யூமே அதே நம்பர் தான். ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி, இதை நீங்க கிளாஸ் ஒர்க்ல பண்ணணும். ஓகே, ஸோ என்னன்னா உங்களுக்கு கிராஃப்ஸ் இது தனியா கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் இங்க நம்பர் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் இது நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஜாயின் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணணும் போட்டோ எடுத்து. ஓகே, ஐ திங்க் யூ வில் டூ இட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் சால்விங் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் த்ரூ இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ். ஸோ இங்க நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன், இன்டர்செக்ட் தி பாராபோலா 2 டிஸ்டிங்க்ட் பாயிண்ட்ஸ்னா ரூட்ஸ் வந்து என்னன்னா எக்ஸ் குவார்டினேட்ஸா இருக்கும், அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸா இருக்கும். அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல டச் தி பாராபோலா அட் ஒன்லி 1 பாயிண்ட், எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல 1 பாயிண்ட்ல மட்டும் கட் பண்ணா சிங்கிள் ரூட், அதாவது சேம் ரூட், ஒரே ரூட் 2 தாட்டி வரும்னு அர்த்தம். இஃப் தி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டசன்ட் இன்டர்செக்ட் ஆர் டச் தி பாராபோலா தென் தி quadratic equation will have no real roots. Okay, intersection of lines. உங்களுக்கு இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்தேன், பட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ்னா இது ஒரு பாராபோலான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு லைன் அது எக்ஸ் ஆக்சிஸா கூட இருக்கலாம். ஓகே, பட் இங்க ஒரு லைன், இப்போ நீங்க இந்த லைனை வரையறீங்க அப்படின்னா இது இப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 2 பாயிண்ட். பட் இது அந்த டான்ஜென்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தல அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ல கட் ஆனா ஒரே ஒரு ரூட், இந்த மாதிரி 2 பாயிண்ட்ல கட் ஆனா 2 டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ். தென் கட் ஆகாம இப்படி லைன் தனியா போயிடுச்சுன்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ். ஓகே, சோ இந்த லைனை தான் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அதான். சோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். 3.49 draw the graph of y equal to 2x square, hence solve 2x square minus x minus 6 equal to 0. அப்படின்னு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு 2 ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ஒன்ன சால்வ் பண்ண சொல்லி இன்னொன்னு கிராஃப் வரைய சொன்னாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிராஃப்ல போட வேண்டிய ஈக்குவேஷனை வந்து அதோட சொல்யூஷன்ஸை நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கணும். ஓகே, -2 8 -1 2 0 0 1 2 and 2 8 இதான் கொடுத்துருக்க சொல்யூஷன். பட் நீங்க எழுதும்போது நீங்க இப்படி எழுதிக்கோங்க, பட் இங்க ரஃப் காலம்ல அதை எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so to solve 2x square minus x minus 6 equal to 0, subtract 2x square minus x minus 6 equal to 0 from y equal to 2x square. இந்த மாதிரி 2 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ஒன்னு கிராஃப் ஒன்னு சால்வ் பண்ண சொன்னா ஜஸ்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு கீழே செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ராக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா y equal to 2x square 0 equal to 2x square minus x minus 6 இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் நீங்க சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சைன் சேஞ்சஸ் ஆகும். உங்களுக்கே தெரியும், இது மைனஸ் ஆயிடும், இது பிளஸ் ஆயிடும், இது பிளஸ் ஆயிடும். 0க்கு சைனே இல்ல, சோ அது அப்படியே வந்துடும். அதை நம்ம பிளஸ்ன்னு தான் வச்சுப்போம், பட் சைன் இல்லைன்னா அதுக்கு அர்த்தம். சோ y அப்படியே வந்துடும். சோ 2x square 2x minus 2x square கேன்சல், அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸா மாறிடும், மைனஸ் 6 பிளஸ் 6 மாறிடும். சோ y equal to x plus 6 அப்படின்னு கிடைச்சாச்சு. சோ அகைன் இப்போ y equal to x plus 6, அப்ப இங்க நம்ம ஒரு
பாக்ஸ் போட்டோம் இல்லையா, y ஈக்குவல் டு 2x2 அப்படின்னு. இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு, y ஓட வேல்யூஸ் ரெண்டு இருக்கு. ஸோ அதை தனித்தனியா நீங்க பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸோ -2 4 -1 5 0 6 -1 7 2 and 8. நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது எப்படி இந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு. இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அந்த ஈக்குவேஷன்ல போட்டு தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். எக்ஸ் வேல்யூ -2 வச்சுக்கன்னா -2 + 6 என்னன்னா 4. அதே மாதிரி எக்ஸ் வேல்யூ -1 வச்சுங்கன்னா -1 + 6 5. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா தனித்தனியா அந்த பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணி அதை ஜாயின் பண்ண போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதை பாராபோலாவா வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை பாராபோலாவா மாத்திருங்க. தென் செகண்ட் சின்னதா கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதை லைனா வரைஞ்சு போறோம், ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வரைஞ்சுக்க போறோம். ஓகே, சோ இங்க நீங்க என்ன பாக்குறீங்கன்னா இது ரெண்டு பாயிண்ட்ல கட் ஆகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த பாராபோலாவுக்கு ரெண்டு இது ரூட்ஸ், ரியல் ரூட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ இங்க எல்லா பாயிண்ட்டையும் மார்க் பண்ணி பாராபோலா வரைஞ்சி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதணும். எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் அதெல்லாம் போடணும். ஓகே ஓகே, சோ திஸ் இஸ் ராங்கா இங்க கொடுத்துருக்காங்க, இது எக்ஸ் டேஷ். ஓகே, அது ஒய், இது ஒய் டேஷ் தப்பா கொடுத்துருக்காங்க. சோ மாத்திக்கோங்க. சோ இதெல்லாம் நீங்க போட்டுட்ட பிறகு ஃபோர்த் ஸ்டெப் தான் இந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் தி ரெஸ்பெக்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபார்ம்ஸ் தி சொல்யூஷன் செட். இங்க என்னன்னா இங்க சொல்யூஷன்ஸும் கேக்குறாங்க இல்லையா, சால்வ்னாலே அதுக்கு சொல்யூஷன் எழுதணும்னு அர்த்தம். That is nothing but -1.5, 2 for 2x² - x - 6 = 0. So அது ஏன் -1.5, 2 அப்படின்னு ஏன் கிடைச்சது நீங்க பார்க்கலாம். சோ அந்த பாயிண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்குன்னு. சோ அதுல ஒன்னு தான் அது இது -1, சோ அது -5. ஓகே, அது கட் ஆகுற பாயிண்ட் -5 பாயிண்ட். அப்புறம் என்னன்னா 2 எங்கிருந்து வந்தது, 2 எங்கிருந்து வந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட் இங்க கட் ஆகுது இல்லையா, இதோட எக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் நம்மளோட, எப்பயுமே எக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் நம்மளோட சொல்யூஷன் இல்லையா. சோ இதோட எக்ஸ் வேல்யூ 2, இதோட எக்ஸ் வேல்யூ வந்து -1.5. சோ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதை ஹாஃப்னா பாயிண்ட்ல எடுத்துக்க முடியும்னு. So students, let us move to our next example, which is 3.50. Draw the graph of y equal to x square plus 4x plus 3 and hence find the roots of x square plus x plus 1. உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இது ஆல்ரெடி. இந்த கிராஃப் போட்டுட்டு அப்புறம் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல போட ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஒய் வேல்யூஸ் நான் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி இங்க ஆல்ரெடி இருக்கு. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ராக்ட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, நார்மல் இதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர். ஓகே, சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா y அப்படியே வந்துரும். இது -x², இது -x, அப்புறம் இது -1 மாறிடும். ஓகே, சோ தென் யூ வில் கெட் இது கேன்சல் ஆயிடும். சோ 4x - x வந்து 3x, 3 - 1 வந்து 2. சோ y ஈக்குவல் டு 3x + 2. சோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இப்போ நீங்க சொல்யூஷன் பாக்ஸ் ரெடி பண்ண போறீங்க. சோ சொல்யூஷன் பாக்ஸ் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. -2 -4 -1 -1 0 2 1 5 2 8. ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு கிராஃப்ஸையும் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க பிளாட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணிடுங்க. டோன்ட் கன்ஃபியூஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிராஃபோட பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டு, அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டு அப்ப நீங்க அதை பாராபோலாவா வரைஞ்சிடணும். செகண்ட் இப்ப கண்டுபிடிச்ச சின்ன ஈக்குவேஷன் வந்து நாம ஸ்ட்ரெயிட் லைனா தான் வரைய முடியும். பிகாஸ் உங்களுக்கு இது வந்து குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்முலா கிடையாது. அப்ப அது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல தான் வரும். குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்முலாவா இருந்தா தான் அந்த பாராபோலாவா வரும். ஓகே, சோ அதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப கான்பிடென்ஷியலா இருக்கணும். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் இதை வரைஞ்சிட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிட்டு இப்ப நீங்க எங்க என்ன நோட் பண்ணலாம்னா இது ரெண்டு, அதாவது இந்த பாராபோலாவும் லைனும் மீட் ஆகவே இல்லை. அப்படின்னா இதுக்கு சொல்யூஷன் இல்ல. ஓகே, சோ அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்கோம். x² + x + 1 has no real roots. ஓகே, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது எப்படி ரியல் ரூட்டா இல்லையான்னு சொல்றதுன்னு. So our next question is 3.51. Draw the graph of y equal to x² plus x minus 2 and hence solve x² plus x minus 2 equal to 0. So again உங்களுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனோட பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து டேபிள்ல போட்டுருங்க. ஸோ -3 -3 4 -2 0 -1 -2 0 -2 1 0 and 2 4. ஓகே, இந்த ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் கிராஃப்க்கு உங்களுக்கு 8 மார்க்ஸ் தராங்க. அப்ப நீங்க கண்டிப்பா இந்த ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 இதெல்லாம் எழுதணும். ஓகே,
So to solve x square plus x minus 2 equal to 0, subtract x square plus x minus 2 equal to 0 from y equal to x square plus x minus 2. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல செகண்ட் ஈக்குவேஷனை மைனஸ் பண்ணுங்க. ஸோ பண்ணா உங்களுக்கு எல்லாம் மைனஸ் பண்ணா இது மைனஸ் இது பிளஸ் ஆயிடும். பிகாஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ். ஸோ இது கேன்சல், y அப்படியே வந்துடும், பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் எக்ஸ், ஸோ இதுவும் கேன்சல், and plus minus 2 plus 2, so இதுவும் cancel. So y equal to 0, then the equation y equal to 0 represents the x axis. அதாவது என்னன்னா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா y equal to 0 அப்படின்னா அது ஹோல் x axisல வர எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் x axis மேலேயே வருது பாத்தீங்களா, எல்லா பாயிண்ட்ஸ் இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அத்தனை பாயிண்ட்டுக்கும் y equal to 0. அதே மாதிரி y axisல வருது பாத்தீங்களா இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட்ஸ், அது அத்தனை பாயிண்ட்டுக்கும் x equal to 0. அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா y equal to 0 தெரிஞ்சிடுச்சு. அப்போ இது எல்லாம் அப்ப அந்த லைன், அதாவது நம்ம போன क्वेश्चनல இந்த லைன் வரைஞ்சோம் இல்லையா, இந்த லைன் இஸ் நத்திங் பட் இப்ப x axis அந்த லைன் மாறிடுச்சு. ஓகே, சோ x axisல அப்ப உங்களுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ல அது கட் ஆகுது. ஓகே, ரெண்டு பாயிண்ட்ல கட் ஆச்சுன்னா ரெண்டு ரூட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, சோ அந்த ரெண்டு ரூட் என்னன்னா x axisல அந்த பாயிண்ட் என்னது -2, இந்த பாயிண்ட் என்னது 1. So அதுதான் உங்களோட ஆன்சர். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் எழுதுங்க. மார்க் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் த கர்வ் x square plus x minus 2 with the x axis, that is -2, 0 and 1, 0. The x coordinates of the respective points from the solution set வந்து -2, 1 for the x square minus plus x minus 2 equal to 0. Okay. So next நீங்க எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா draw the graph of y equal to x square minus 4x plus 3 and use it to solve x square minus 6x plus 9 equal to 0. So இங்கேயும் நீங்க அதே தான் பண்ண போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட, அதாவது y ஈக்குவேஷனோட பாக்ஸ் போடுங்க, சொல்யூஷன் பாக்ஸ். அது வந்து -2 15, -1 8, 0 3 1 0 2 -1 3 0 and 4 3. இதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So second, to solve x square minus 6x plus 9 equal to 0, subtract x square minus 6 plus 9 equal to 0 from y equal to x square minus 4x plus 3. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதான் நம்ம பண்றோம். y equal to x square minus 4x plus 3. ஸோ அதுல இருந்து அந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது 0 equal to x square minus 6x plus 9. அதுதான் நம்மளோட ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது y அப்படியே வந்துடும். ஸோ இது மைனஸ், இது பிளஸ், இது மைனஸா மாறிடும். ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த சிம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ x ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இது கேன்சல். -4x பிளஸ் 6x அப்படின்னா அது நத்திங் பட் 6x minus 4x. அது ரெண்டு ஜஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டாலே போதும். அப்போ 2x கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்புறம் +3 -9 which is nothing but 3 - 9 or -9 + 3. இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம், which is -6. Therefore, the equation y equal to 2x minus 6 represent a straight line because இது quadratic கிடையாது. This is just an linear equation. Linear equation nalle straight line. Okay. So draw the graph of y equal to 2x minus 6 forming the table values as below. So first நாம அந்த first equationக்கு நாம அந்த box போட்டோம் இல்லையா. So அந்த boxல போட்ட points அதெல்லாம் என்னன்னா -2, 15, -1, 8, அப்புறம் 0, 3, 1, 0, 3, 0, 4, 3. இதுதான் நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணிக்கோங்க. ஈக்குவேஷன்லாம் போட்டு x dash y dash அதெல்லாம் போட்டு 0 இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை நீங்க மறந்துட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஹாஃப் மார்க் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நீங்க மார்க் பண்ணுங்க. ஸோ கிராஃப்ன்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு எவ்ரி ஹாஃப் மார்க் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஹாஃப் மார்க் லூஸ் பண்ண அது பெரிய லாஸ் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இது எல்லாத்தையும் பிளாட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பிளாட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இது ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன். அப்போ இது ஒரு பாராபோலா தான் நீங்க வரையணும். ஓகே, பாராபோலா வரைஞ்சாச்சு. தென் இப்போ நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் பாக்ஸ் நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க. ஸோ அந்த பாக்ஸ் என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் லைனா பிளாட் பண்ணிட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சிருங்க. அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க நீங்க என்ன நோட் பண்ணலாம்னா இந்த 3,0 பாயிண்ட்ல இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸும் மீட் ஆகுது. ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனும் ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனும் ஒரு பாயிண்ட்ல தான் மீட் ஆகும். ஓகே, கீப் இட் இன் மைண்ட், இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அப்புறம் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ
So the line y equal to 2x minus 6 intersect y equal to x square minus 4x plus 3 at only one point. Okay. Mark the point of intersection of the curve y equal to x square minus 4x plus 3 and y equal to 2x minus 6, that is 3, 0. Therefore, the x coordinate 3 is on the only one solution for the equation. Because உங்களோட x வேல்யூ தான் நான் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்ல ஓட x வேல்யூ என்னவோ அதுதான் உங்களோட ரூட். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல அதோட x வேல்யூ வந்து 3. ஸோ 3 தான் நம்மளோட இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட். ஓகே, ஆர் சொல்யூஷன், ரூட் ஆர் சொல்யூஷன் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம்.